जै सिमरे तै हाज़र है। सब सिखन की शरदा लहै। जन्म मरण प्राप्त कुछ नाहे। सुत है सिद्ध तन धरे बेलाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज सतवें पातशाह। हक परवर हक केश गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। साहिब श्री गुरु हरराय साहिब सतवें पातशाह अज दे दिन श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र धरती ते गुरियाई गद्दी दे तखत ते विराजमान होए गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज साहिब जी ने अपने ज्योति जोत समाउण तो पहला तकरीबन 5-6 दिन पहला ही गुरु हरराय साहिब महाराज जी ने तखत ते बिठाया। 8 वरियां दी उम्र सी उदों गुरु हरराय साहिब जी दी ते सतगुरु साहिब जी ने अपने 5 पुत्रां दे विचों एक जो छोटी उम्र में ही बाबा टल राय जी अकाल चलाना कर गए सी, 4 बाकी सन। उन्हां दे विचों भी बाबा गुरदित्ता जी महाराज साहिब का पाणा मनदियां गुरां दा वचन मन गया, शरीर त्याग गए। फिर बाबा सूरजमल जी अणी राय ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी हाजिर सन। पर जिवें धुरों ही परमेश्वर वालों हुक्म होया सी उस दे अनुसार गुरु हरराय साहिब जी नूं महाराज ने तखत ते विराजमान किया। 5 पैसे ललेर श्री साहिब अगे भेटा करके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने मत्था टेकिया। संगतां नूं हुक्म किया, साध संगत जी जिवें साडा वचन मनदे रहे, जिवें साडी आग्या तुसीं चलदे रहे, अज तो बाद गुरु हरराय साहिब जी की आग्या दे विच चलना, इन्हां नूं साडा ही रूप करके मनना है। सतगुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह ने साध संगत जी तकरीबन 22-23 वरे गुरता गद्दी दे संघासन ते विराजमान हो करके सिੱਖੀ का प्रचार किया। भावें गुरबाणी महाराज साहिब जी ने खुद नहीं रची, पर जो पहले सतगुरां दी रची हुई पवित्र बाणी उहदा प्रचार दे सत्कार किया। लंगरां दी मर्यादा महाराज साहिब जी ने ऐसी बन्नी भी लंगरां दी मर्यादा दा विस्तार किया। हुक्म किया भी जदों लंगर तैयार होवे नगारा मार के फिर छकना है। चुप चपीते आ कहते भोजन पका के आपे नहीं खा लेना। नगारा वजाउण दी मर्यादा लंगर दे विच गुरु हरराय साहिब जी ने बन्नी। सतगुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह हर समय तैयार बुर तैयार रहिंदे, कमर कसा करके शस्त्र सजा के रखते सन। लम्मा चोला पहनदे अते गरीब नवाज साहिब जी 2200 शस्त्रधारी योधियां दी फौज नूं अपने नाल हर समय रखते रहे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु हरराय साहिब महाराज जी दे गुरियाई गद्दी दे तखत ते विराजमान होण दीआं सरबत संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। गुरु महाराज साहिब जी बख्शिशां करन।
ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮੈਤ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਣਾ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਰ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿੰਘੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜਾ ਉਹਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਸਿਮਰੇ ਤੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਚਲਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਦਭੁਤ ਨੇ। ਅਦਭੁਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਚਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਅਚਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਸਮਤ ਸਭ ਵੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਨਾਤ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਇੱਕ ਸਮ ਸਭ ਵਿਖੇ ਸਮਾਇਓ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੈ ਸਿਮਰੈ ਤਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਓ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਤਨ ਧਰੇ ਬਿਲਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤਹਿ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਕੀ ਤਨ ਧਰੈ ਬਿਲਾਹੀ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਨ ਕੀ ਜੜਾਂ ਉਖਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਕੋ ਕਰਮਨ ਕੋ ਨਿਰਵਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ। ਨਿਜ ਭਗਤਨ ਕੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਨ ਤਾਪ ਵਿਦਾਰਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਾ ਭਾਰ ਗਨ ਤਾਪ ਵਿਦਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿਕ ਤਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਹਾੜ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਰੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਨਾਹੀ ਲੋਕ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਔਰੰਗੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਹਰ ਸੰਤਨ ਦਰੋਹੀ ਬਹੁ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵਨ ਕਰ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ, ਪੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਸਮ ਨਹਿ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨਹਿ ਜਾਹੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਦਭੁਤ ਨੇ, ਆਚਰਜ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਪਾਰ ਨਹਿ ਪਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਤ ਨਾਮ ਦੁਐ ਸਹੰਸ ਰਸਨਾ ਸੁਹਾਈ ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 2000 ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਣੇਸ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜੋਗੀ ਸ਼ਨ ਕੇ ਧਿਆਨ ਬਸੰਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਏਤਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਨ ਧਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਨ ਧਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਸਭ ਕੋ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਨ ਬਨੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਸ ਜਸ ਭਨ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸਭ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੇ ਬੀਜ ਸਭਨ ਤੇ ਨਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਭੋਗ ਭੋਗਤਾ ਲੇਪ ਨ ਧਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, 1000 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਿਖੇਗਾ। ਘੜਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਅਕਸ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਛੱਪੜ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਗੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਗਾਤੇ ਕਥਾ ਅਕਥ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਰ ਜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਤ ਵਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਾਛ ਕਾਛ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕੜ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਮ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਆਪਸ ਮਾਹੇ, ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਵ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗ ਥਿਰ ਰਹੇ, ਢਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗ ਥਿਰ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ ਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਵੀ ਢਲ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਢਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਨਾਤ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਤਬ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਭਾਈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਕੁਪਹਿਰ ਨੇਤੀ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਗੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਰੋ ਦੇਵੀ ਉਠ ਪੁਨ ਸਬਦਾਨੇ, ਫਿਰ ਉਠੋ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਕਰੋ ਸੁਚੇਤਾ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਉਠੇ ਤਬ ਹਿਤ ਸਿਧ, ਇਮ ਕਹਿ ਉਠੇ ਦੇਗ ਹਿਤ ਸਿੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਦੇ ਗਾ ਕਰਿਓ ਤਿਸੀ ਬਿਦ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਗੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਲਿਆਓ ਰਗੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਆਪ ਪੁਨ ਛਕਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਛੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਛਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਏਤ ਗਮ ਨੇ ਜਲ ਤਕਿਓ। ਐਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਦਾਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੰਦੀ ਦਸਤਾਰ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਦਮਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗਾਇਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੇਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਗ ਆਹਾਰ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪੈਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਜੀ ਅੱਜ ਅਸਨ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਗ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠੇ ਪੁਨ ਕਨਾਤ ਚਹੁ ਹੋਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਏਤਕ ਪੜਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਕੋਈ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਤਕ ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸਾਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਮੈ ਅਲਪ ਕਿਤਕ ਚਿਰ ਸੋਏ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਰਾਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰਣ ਕੀਨ ਤਹਾਂ ਸਭ ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਜਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਇਸ ਥਾਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਨਾਤ ਸੁਖੋਲ ਹਟਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤਾ ਭਸਮ ਕੀ ਨਿਸ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 100 ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ,
ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਸਮ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਕ ਤਹਿ ਪਾਇਓ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸਨ। 5-6 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗੀਠਾ ਫੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਮਿੱਝ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੱਡ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਹੱਡ ਚੁਗਣੇ, ਅਸਥ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਅਸਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਆਪ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਦਾਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿਧ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਡ ਮਿੱਝ ਮਾਸ ਲਹੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੂਨ ਹਨ, ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਪਸਮ ਭਰੀ ਬਹੁ ਜੋਈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ 100 ਮਣ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਸਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਕੀ ਨਸਪ੍ਰਸ ਥਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਬਸ ਉੱਥੇ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਮ ਨੇ ਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਨਿਆਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਕਰ ਸਭਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲ ਵਿਭੂਤ ਬਟੋਰ ਬਣਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰਚਿਓ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪੁਨ ਤਿਸ ਥਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨਾਤ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 100 ਮਣ ਲੱਕੜ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਚੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਇਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਜ ਵਾਲਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਤਕ ਟਰ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਕ ਪੁੰਨ ਕੋ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤ ਸੁੰਦਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬਹੀਨ ਮਲ ਚੱਲ ਜਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬਹੀਨ ਮਲ ਚਲੇ ਜਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਲਤਾ ਸਤੁਲ ਗੰਗਾ ਪੂਲ ਸ਼ਬ ਪਾਵੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਰੇ ਖਰੇ ਤਾਰ ਖਰੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪਾਤ ਚਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਰ ਛਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਂਤ ਪਾਂਤ ਕਰ ਸ਼ਾਏ ਸੰਗਨੀ ਕੋ ਸ਼ਾਵੋਏ। ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਹਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੰਛੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਵੀ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ 5 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲਤ ਬਿਹੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੀ ਉਤੰਗ ਤੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਟਰਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੁਹਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਾਏ ਦਰਸਾਵੈ ਮਨੋਰਥ ਉਠਾਵੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਾਵੈ। ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਉੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਉਜਾਗਰ ਸਗਰ ਜਗ। ਉਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਉਜਾਗਰ ਸਗਰ ਜਗ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ। ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਜਹਾਂ ਜੋਤ ਹੈ ਜਬਰ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਬਹੁਤੀ ਡਾਢੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ,
ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਖੰਡੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖਰ ਖੜਗ ਪੁਦੰਡ ਤੇ ਤਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-1:30 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰੇ ਖੰਡੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹਨ, ਖਰ ਖੜਗ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਜਰ ਤੁਫੰਗ ਪੁੰਜ ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਨ। ਆ ਖੰਡੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖਰ ਖੜਗ ਕੋ ਦੰਡ ਧਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਖੰਜਰ ਤੁਫੰਗ ਪੁੰਜ ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਤੁਫੰਗ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਗ ਜੰਮ ਦਾੜ ਚੱਕਰ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰੋਹੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਰੋਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਫ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਪਰ ਖੰਡੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਧਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਢਾਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾਲੇ ਗੰਢ ਭਾਲੇ ਰੇ ਪਕਾਲੇ ਛਿਪਰ ਜੰਗ ਠਾਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਢਾਲੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਾਲੇ ਰਿਪ ਘਾਲੇ ਸ਼ਿਬਰ ਜੰਗ ਠਾਣ। ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮਕਤ ਚਾਰਿਓਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਕਾਲ ਕਾ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਮਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਏਦਾਂ ਚਮਕਦੇ ਆ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਬੰਦਨ ਕਰਤ ਕਵ ਜੋਰ ਪਾਨ ਤਾਹੀ ਥਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਉ ਪਈ ਆਪ ਲੱਗ ਤਿਸ ਥਲ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪਾਪ ਕਨ ਭਾਜਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਦੇਤ ਕਸੌਟੀ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਸੋਨੇ 'ਚ,
ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਰਖਤ ਬਖਸ਼ੈ ਤੈਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ 420 ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਂਗਰਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬੜੀ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਢਲਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਕਰਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਦਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਿਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੇ ਪਾਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਓਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋ ਦਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਵੈਤ, ਕੁੰਠ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤਖਤ ਨੇ ਆਛੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਜਹ ਜਹ ਜਿਸ ਕੋ ਆਏ ਸੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਬੰਧਨ ਤਿਤੇ ਸਿਧਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਿਓ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛੇ ਕਥਾ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੇਗ ਚਲਾਵਤ ਭਇਓ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਭੇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਭਾਵਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੋੜਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਘੋੜੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੌਜ ਹਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, 4 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, 2-2 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ।
ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਰਹਿਓ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਦੇਗ ਜਲਾਵਤ ਭਇਓ ਮਹਾਨ। ਬਹੁਰ ਸਹਾਇਕ ਭੇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਸੁਨਿਐ ਸ਼ੋਤਾ ਕਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨੇ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।